सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन में सब तो पहला गल करांगे चक्का जाम दी। अज किसानां वल्लों चक्के जाम की घोषणा की गई सी और 3 घंटे तक चक्का जाम चलिया। चक्का जाम का तय वक्त फिलहाल खत्म हो चुका है। 12 तो 3 बजे का समा निर्धारित किया गया सी। हौली हौली सड़कों तो प्रदर्शनकारी हटने शुरू हो गए ने और 12 तो 3 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया गया सी। पंजाब भर दे विच बंद का असर वेखण नूं मिलिया है। शहर शहर सड़कों ते प्रदर्शन होए और आवाजाही प्रभावित रही। तुहानूं दस दईए कि किसानां वल्लों नैशनल ते स्टेट हाईवे बंद करने का ऐलान कर दिता गया सी और लगातार अंदोलन दे विच वक-वक एक्शन प्लान जिहड़े ने ओ कीते जा रहे ने किसानां वल्लों और अंदोलन दे विच गति देण वास्ते अजिहे एक्शन प्लान हमेशा उलीके जांदे ने। तुहानूं दस दईए कि अज चक्का जाम का सुनेहा दिता गया सी और उस तो बाद 3 बजे 1 मिनट का हॉर्न वजा के एकता का सुनेहा देण दी गल भी किसानां वल्लों कही गई सी। फिलहाल तुहानूं दस दईए कि चक्का जाम खत्म हो चुका है। 12 तो 3 बजे तक का समा दिता गया सी इस चक्के जाम वास्ते और 3 घंटे पूरे मुकम्मल तौर पर चक्का जाम किया गया, जिसका असर पंजाब हरियाणा समेत तमाम सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। और चक्के जाम की अगर गल की जाए तो दिल्ली एनसीआर यूपी और उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ चक्का जाम नहीं किया गया सी। यूपी और उत्तराखंड ਦੇ ਵਿੱਚ इस ਵੇਲੇ गन्ने की कटाई का काम चल रहा है, जिस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ चक्का जाम नहीं किया गया सी ਇਹ ਦੋ सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। फिलहाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि 9 तस्वीरां ਤੁਸੀਂ देख सकते हो और ये 9 तस्वीरां पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ तस्वीरां ने। लुधियाना, अमृतसर, बठिंडा, पटियाला, जलंधर, खन्ना, मोगा और संगरूर ते ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ तस्वीरां ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ कि भारी इकट्ठ किसान जथेबंदियां ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ और टोल प्लाजा ते धरना ला के किसान आगू बैठे हुए सी और ਵੱਖ-ਵੱਖ किसान जथेबंदियां दे नाल जुड़े किसान बैठे हुए सी। लगातार खेती कानूनों लैके इन्हां वल्लों आवाज अपनी बुलंद की गई और एक बार फिर तो सरकार नूं चेताया गया कि असीं अपनी मंगां ते उदों तक अड़े रहांगे जदों तक साडीआं मंगां पूरीआं नहीं हुंदियां, जदों तक खेती कानून सिरे तो खारिज नहीं कीते जांदे। तां तुहानूं 9 तस्वीरां असीं दिखा रहे हां जिथे कि चक्का जाम पंजाब दे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी वेखण नूं मिलिया और उसका असर की कुछ रहा। भारी भीड़ तुसीं देख सकते हो लोकां दी और किसानां दी जो कि हर वर्ग का जिस नूं समर्थन मिल रहा है और तुहानूं दस दे कि अज 12 बजे तो 3 बजे तक का चक्का जाम उलीकिया गया सी। तो फिलहाल एक बार सीधे रुख करते हैं मनोज राठी दा, साडे सहयोगी साडे नाल जुड़े हुए हैं। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दी यही कोशिश कि तुहाडे तक पूरी तथ्यां दी जानकारी पहुंचाई जाए और हर तस्वीर तुहाडे सामने रखी जाए। तो एक बार सीधे रुख करते हैं मनोज राठी साडे नाल शंभू बॉर्डर तो जुड़ चुके ने। मनोज, की कुछ तस्वीरां अज वेखण नूं मिलियां? 3 घंटे जाम चले, चक्का जाम किसानां वल्लों उलीकिया गया सीगा, की कुछ तस्वीरां सामने निकल के आईयां और की तस्वीरां नूं वेख के कह सकदे हां कि वाकई जाम दा कोई असर देखण नूं मिलिया? देखो नवजोत, असर बिल्कुल वेखण नूं मिलिया ते हुण 3 वज चले ने चक्का जाम जिहड़ा है वो सक्सैस होया है ते तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो। हुण जिहड़े किसान जथेबंदियां जिन्हां ने अपनी ट्रॉली जिहड़ी है ट्रैक्टर ट्रॉली जिहड़ी है वो रोड ते लाई सी, वो सारे हुण अपनी अपनी जिहड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली है वो साइड करन च लगे, यानी कि हुण जाम जिहड़ा है वो खुलन लग्या। तुसीं तस्वीरां देख सकते हो शंभू बैरियर दी तस्वीरां ने। शंभू बैरियर च सब तो ज़्यादा सब तो ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਮ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ खुल चुका है। तो हुण जिहड़े लंबी लंबी जिहड़ी गड्डियां उत्थे कतारां 'च खड़ी सीगी, चपड़ा लंबा लंबा जिहड़ा जाम जिहड़ा है वो लग्या सीगा वो हुण हटाउण दी कोशिश की जा रही है क्योंकि जिहड़ी गड्डियां सीगी उन्हां नूं हुण जाण दी परमिशन जिहड़ी है क्योंकि हुण तुसीं तस्वीरां वेख सकते हो जिहड़े किसान दे जिहड़े आगू ने होर जिहड़े किसान जथेबंदियां ने उन्हां दे जिहड़े ट्रैक्टर्स ने उन्हां दी जिहड़ी गड्डियां है उन्हां नूं साइड किया जा रहा है। यानी कि 12 बजे तो लैके 3 बजे तक दा जिहड़ा इन्हां दा चक्का जाम सीगा। पंजाब दी आपां गल करिए, हरियाणा दी गल करिए तो किते ना किते हुण सक्सैस जिहड़ा है वो जरूर देखण नूं मिलिआ। इत्थे रोड जिहड़ा है वो खुल चुका है तो हुण जिहड़ी गड्डियां इत्थे फसी हुई सी 12 बजे तो हुण उन्हां नूं जाण दिता जा रहा है। यानी कि 12 बजे तो लैके 3 बजे तक दा जिहड़ा इन्हां ने रोड जाम किया सीगा, जिहड़ा चक्का जाम किया सीगा वो हुण पूरी तरह खत्म हो चलिया है। 3 बजे तक जिहड़ा चक्का जाम सीगा हुण रोड जिहड़ा है वो खोल दिता गया, यानी कि जिहड़े ट्रैक्टर ट्रॉली जिन्हां ने लाए सीगे रोडां ते वो साइड कर दिते गए ने। शंभू बैरियर दी तस्वीरां ने ते खुद जिहड़े इत्थे किसान जथेबंदी दे जिहड़े यूथ ने वो हुण गड्डियां दी जिहड़ी आवाजाही है उहनूं सुचारू रूप नाल चलाउण दी कोशिश कर रहे ने कि हुण ट्रैफिक जिहड़ा है वो पूरी तरह जाम सीगा उहनां नूं खुलवाउण दी कोशिश है।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਟਰਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲਾ ਕੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰੀ ਰੈਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਈ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਅਜੀਜ਼ਪੁਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰ ਬਨੂੜ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਨਗੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਮ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और सारे ही ट्रैक्टर और जो कोई भी लोग इतने मौजूद सन और किसान और हर वर्ग के लोग इतने मौजूद सन, वो सारे फिलहाल वापस जा रहे ने। तो एक बार सीधे रुख करदे अमृतसर दा। अमृतसर तो साडे नाल राजीव शर्मा जुड़ चुके हैं और गोल्डन गेट दी तस्वीरां भी उन्हां वल्लों दिखाईयां गईयां सी। राजीव, हुण पूरी पिक्चर समझण दी कोशिश करांगे। चक्का जाम चलिया, 3 घंटे चलिया और उस दौरान किसान जथेबंदियां दे आगू और तमाम किसान और हर वर्ग दे लोग उस दे विच शामिल होए। तां फिलहाल की कुछ कह सकदे कि इसदा वाकई ही असर विखेगा आउण वाले समय दे विच? जी, जितों तक सवाल असर दा तां 12 वजे तो 3 वजे तक दा जिहड़ा सੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੋ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਲਲ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜੋ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਰਸਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਆਗੂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਾਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਾਮ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ 3 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਕਿ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਮ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਬੰਦ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇहद ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯਾਦਵ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਬੇहद ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ तमाम ਇਲਜ਼ਾਮ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਔਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਪਾਸੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਲਬੀਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ 2022 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਬਾਕੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ तमाम ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤੈਅ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ तमाम ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ तमाम ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਖਾਮੀ ਗਿਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਚ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐਮਸੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਗਲਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ 400-500 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਗਏ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿਓ।